ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫാമിലി, എല്ലാവർക്കും ജയാക്കുന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണി ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ രീതിയിൽ എളുപ്പത്തിലും എങ്ങനെ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാമെന്നുള്ള രീതിയാണ്. ഇത് എന്നോട് ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ്, ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ഞാൻ വന്ന സന്തോഷത്തിൽ എനിക്ക് ബിരിയാണി കുക്ക് ചെയ്ത് തരികയാണ്. ആ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത്. ശരി, നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഈ ബിരിയാണി പ്രിപ്പയർഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, ഞാൻ ഹെൽപ്പായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. അത് ആദ്യം എണ്ണയിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഉള്ളികൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ചിക്കന് വേണ്ട മസാലകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ മസാലയാണ് ചേർത്തെന്ന് പറയൂ. ഇഞ്ചിപ്പൂണ്ട്, മുളകത്തൂള്, മഞ്ഞത്തൂള്, ഉപ്പ്, പിന്നെ എന്തോ ഒരു പൗഡർ ചേർത്തെന്ന്, കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ. ഒരു മിനിറ്റ്, എന്താ കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലേ, ഇതൊരു 4 സ്പൂണ് ചേർത്ത് ഇത് മസാല ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മസാല ചേർത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിലായിരുന്നു, അതിന് ശേഷം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കാണാം. പ്യാജ് വറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ടൈമിൽ ടമാറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. इसमें कितना टमाटर डालता? इसमें ना हम 5 डालिए। 5 डालें, जैसे कि 1 केजी चिकन को 5 टमाटर। हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन प्याज अगर एक केजी बनाता है तो प्याज भी 1 केजी होना। പ്യാജ് ബി 1 kg വേണം. ഇവിടുത്തെ ചിക്കൻ്റെ ഇവരുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വെക്കുന്ന സ്റ്റൈലെന്ന് വെച്ചാൽ 1 കിലോ ചിക്കനും 1 കിലോ ഉള്ളി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഉള്ളി കുറേ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 2 കടായിലായിട്ടാണ് ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കടായും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത കടായിൽ ഇതാ ഉള്ളി ഫ്രൈ ആവുന്നത്, ഇതാ ഉള്ളി ഇരിക്കുന്നത്. അത് പെട്ടെന്ന് ആകാൻ വേണ്ടി വീഡിയോയ്ക്കും കൂടെ ആവുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. 2 എടുത്ത് ഇട്ടെടുക്കുക. ബാക്കി എണ്ണയിൽ ഇവർ എന്താ പറയുന്നത്, പപ്പടം കാച്ചാനും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യും. அது என்னது மேரி? இது मतलब என்னது खड़ा मसाला. இது இது என்னது பட்டு இது சொல்றாங்களே, क्या बोलता है, जादी पत्री. जादी पत्री. இது இது जावित्री. அப்புறம் இது இது लौंग, क्या पट्टा पट्टा पट्टा, கிராம்பு. லோங் லோங்னு சொல்லு. இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போடணும். எல்லா மசாலையும் நின்னோட பெரிய பேக்கெட் இல்லடி, எல்லாமே நீ வாங்கி வச்சிருக்கோ. வாங்கி வச்சிக்கிறேன், எல்லாமே ஸ்டாக் செஞ்சிட்டு இருப்பல. இவங்களு எப்போ எந்த விசேஷம் வந்தாலும் இவங்களு தமிழ் கிறிஸ்டியன், எப்போதும் இவங்களுக்கு அப்படி பார்ட்டி செய்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் குக்கிங் பண்ணதுக்கு. அவங்க வந்துட்டு கிறிஸ்மஸுக்கு, சர்ச்சில் என்ன விசேஷம் இருந்தாலும், நியூ இயருக்கு, பிள்ளையோட பர்த்டேக்கு எல்லாத்துக்கும் அவர் ஸ்பெஷல் செய்துக்கிட்டே இருக்கும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துட்டுல சரி வைக்கணும். இப்போ நம்ம சிக்கன் செய்வோம்ல, கொஞ்சம் சிக்கனில் போடணும், கொஞ்சம் ரைஸில் கொஞ்சம் போடணும், கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாமே. ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் மசாலா நான் அரைச்சிட்டேன். இது இருக்குல, இதுதான் പൗഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്ക്. പൗഡർ செஞ்சு വെച്ചിട്ടேன். கொஞ்சம் ഇത് പൗഡർ മസാല ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗോട്ട ഇടണം. ഗോട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മസാലകൾ മുഴുവനായിട്ട് ഇടണം. கொஞ்சம் சூடு பண்ணணும். மத்தல இது அரைக்கும் போது இது நம்ம மசாலா செய்யறோம்ல, அது கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் 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 சூடு பண்ணி தவால. ശരി, அந்த ടൈമിൽ ഞാൻ கொஞ்சம் പ്യാജ് ഇളക്കട്ടുമാ, അടിയിൽ പിടിക്കാൻ. பண்ணி பண்ணி പ്യാജ് ഫ്രൈ ആയോട്ടെ അവർ എടുക്കുവാണ്. അവർ ഇത് അങ്ങ് റെഡ് കളർ ആക്കത്തില്ല. അവർ പറയുന്നത് അത് എണ്ണയെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് പേപ്പറിനകത്തോട്ട് അവർ ഇട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ്. അത് ഇരുന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഫ്രൈ ആകുമെന്ന് ചൊല്ലുന്നത്. അവർ ഒട്ടും ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ. அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆறல ஆறுனப்ப கொஞ்சம் ரெட் கலர் வந்துரும் அதுல. சரி, கொஞ்சம் எண்ணெய் எடுத்துறலாம். എണ്ണ എടുക്കുന്ന അപ്പോൾ അവർ ഫ്രൈ പണി മാറ്റിയില്ലേ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എണ്ണ കൂടുതലാവുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എണ്ണ അവരെടുത്ത് മാറ്റുകയാണ്. അത് ഈ എണ്ണ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് கொஞ்சம் യൂസ് ആവും നമ്മൾക്ക്. അപ്പോൾ கொஞ்சம் പോടலாம் நம்ம. കുറച്ച് എണ്ണ മാറ്റി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ചിക്കൻ അവർ ഫ്രൈ ചെയ്യலாம். മസാല എല്ലാം നല്ല പിടിച്ചില്ലേ? ഇത് വെക്കണം, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. ഫസ്റ്റ് മിക്സ് பண்ணிட்டு ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. കോൺഫ്ലവർ இருக்குல்ல, அதான் பிடிக்குது கொஞ்சம். കോൺഫ്ലവർ ഇരിക്കുന്നതിനെ അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം.
ഒരു ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ഇത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയത് ഇएकदम ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല, ഒരു തീ കുറച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച് അടുത്ത ട്രിപ്പ് താണ്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഡബ്ബ അരിയാ മേരി ഇടുന്നത്. இது இப்போ நம்ம 2 கிளாஸ் அரிசி போடுறோம்ல, அப்போ நான் ஒரு 2 சொம்பு நான் போடுறேன் அரிசி. 2 சொம்பு அரிசி போட்டால் நம்மளுக்கு 2 சொம்பு தண்ணி ஊற்றணும், சுடு தண்ணி. ഇതിന് സുമ്പെന്ന് പറയുന്നത് இந்த പാത്രത്തിന് என்ன சொல்லுது? இந்திலியா லோட்டா? லோட்டா. லோட்டா எனக்கு தெரியும், தமிழில் சும்பன்னு சொல்லுது. நாங்கள் சொம்பு சொல்லுவோம். நம்ம கிளாஸ் சேவനാഴി മേരിക്ക് വന്ന് ഇതാണ് അളവ്. ഈ പാത്രം അത് 2 നിറച്ചിടും. இப்போ 2 இதை போட்டுருக்கேன். அதே மாதிரி நம்ம இதில் சுடு தண்ணி வைக்கணும். சுடுதண்ணி பாத்திரத்தில் சுடு தண்ணி. சுடுதண்ணி எத்தனை கிளாஸ்? இது 2 இல்லை, இப்போ 4 கிளாஸ், 4 சொம்பு தண்ணி. கரெக்ட். அப்போ கொஞ்சம் பத்தலைன்னா நம்ம மேலே இருந்து சுடு தண்ணி கொஞ்சம் போடலாம். இனிப்போ என்ன எடுக்குது? கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்குமா? இல்லை எக்ஸ்ட்ரா வேண்டாம், ബരാബർ ആയിடுச்சு. കാജു കിസ്മിസ്, അതായത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ എല്ലാം അരിഞ്ഞ് വെക്കുകയാണ്. கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றலாம், சிக்கன் செய்யணும்ல, எண்ணெய் ஊற்றலாம். இது நம்ம வெங்காயம் ஃப்ரை பண்ணல, அந்த எண்ணெய் தான் இது. ശരി ശരി. ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണയാണ് അവർ, ഒത്തിരി ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ മാത്രം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ബാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. இது சூடு அப்படியே சூடு ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி. எண்ணெய் இப்போ நம்ம சிக்கன் செய்யறதுக்கு இந்த வெங்காயம் போட்டுடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வெங்காயம் கொஞ்சம் வச்சிருந்தல, മാറ്റുന്നോ? கொஞ்சம் இதுல எடுத்து வச்சிரலாம். நம்ம தம்புல போடுவல, கொஞ்சம் மேல கொஞ்சம் சரி சரி செட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் போடுறதுக்கு. ഉള്ളി கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும் இந்த பிரியாணில, எல்லாமே ஃப்ரை உண்ணி. வெங்காயம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருந்தா டேஸ்ட் வரும். கொஞ்சம் வெங்காயம் ஜாஸ்தி போடணும். നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ മസാലയുടെ ഉള്ളി വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. கொஞ்சம் ഫ്രൈ பண்ண வெங்காயம் போட்டுடலாம். ഫ്രൈ ചെയ്ത ഉള്ളി പിന്നിടുകയാണ്. கொஞ்சம் போடணும், அப்புறமா கொஞ்சம் போடணும், கிரேவி ஆயிரும்ல, அப்புறம் கொஞ்சம் போடணும். தக்காளி ஒரு 5 தக்காளி இருக்கு. തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഇടുന്ന, ഗോട്ട ഇടുന്നില്ലേ, പച്ചമുളക് അപ്പടി ഇടുന്നു. അപ്പോൾ ഉള്ളി, ഫ്രൈ ഉള്ളി, ടമാട്ടർ, പച്ചമുളക് நல்லா இது வதங்க. அப்ப லெசூன் அதற்கு எப்ப போடுங்க? கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆயிரும்ல, கொஞ்சம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்குறோம்ல, அதுக்கு அடுத்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் போட்டுறலாம். இஞ்சி பூண்டு, அப்புறம் கொஞ்சம் இதுல மசாலா போடணும். மிளகாய் தூள், மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா, அப்புறம் நான் அரைச்சு வச்ச மசாலா இருக்குல்ல, கரம் மசாலா, இந்த ஜாதிகா பட்டை அரைச்சல, அது கொஞ்சம் போடணும். ஆனா இது கொஞ்சம் வதங்கணும், நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். சரி. ചോറിന് അരിക്കുള്ള വെള്ളം എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. தண்ணி ஊற்றணும். இப்போ நம்ம 2 சொம்பு அரிசி எடுத்தோம்ல, அதே மாதிரி 4 சொம்பு தண்ணி வரும். ആ പാത്രം 2 പ്രാവശ്യം അരി വളർന്നിട്ടതുകൊണ്ട് 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അളവിൽ. 2 3 4. வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆயிரும்ல, அந்த எண்ணெய் தெளியணும். எண்ணெய் மேலே இப்படி வரணும், நல்லா தெளிவு எண்ணெய். அதுக்கடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு എത്ര സ്പൂണ്? இது 2 ஸ்பூன் போடுறேன். 2 സ്പൂൺ. 2 கொஞ்சம் നമ്മൾ ചിക്കനിൽ നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. நல்லா ஃப்ரை ஆகும். உப்பு ஃபர்ஸ்ட் சிக்கன்ல போட்டுருக்கிறேன், கம்மி உப்பு போடணும். அதுக்கடுத்து இது மிளகாத்தூள், இது 1.5 കരണ്ടി, 1.5 സ്പൂൺ, 1.5 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട്, ഹൽദി 1, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 സ്പൂൺ ഇട്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം തമിഴ് സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് ഗരം മസാല, இந்த 2 இந்த சின்ன ஸ்பூன் இருக்குல்ல பிளாஸ்டிக், அதுல 2 ചെറിയ സ്പൂൺ ഗരം മസാല 2 സ്പൂൺ. அதே மாதிரி பேப்பரை காட்டுங்க. சிக்கன் மசாலா இது 2 ஸ்பூன் ചിക്കൻ മസാല. ചിക്കൻ മസാല 2 സ്പൂൺ. அதுக்கடுத்து நம்ம அரைச்சு வச்சுக்கிறோம்ல மசாலா, இந்த கடா மசாலா சொன்னல ஃபர்ஸ்ட்ல നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ ഗോട്ട മസാല, എല്ലാ മസാലയും മിക്സിയിൽ പൊടിച്ച്, അത് നമ്മൾ കാണിച്ചില്ല, അത് പൊടിച്ചു വെച്ച മസാലയാണ്. ഇത് கூட 2 സ്പൂൺ போடணும். അതും 2 സ്പൂൺ ഇട്ട്. ரொம்ப நரைச்செடுக்க கூடாது, கொஞ்சம் பாதியில. അത് एकदम നരച്ചെടുക്കണ്ട. മിക്സ് பண்ணணும். கொஞ்சம் சுடு தண்ணி ஊத்துனதுல ഇനി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കോ? கொஞ்சம் சுடு தண்ணி ஊத்தணும். ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇനി കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഗരം പാനി. ഇത് സുடு തണ്ണിയാ, അരച്ചിക്കണ വെച്ചിക്കറല്ലേ സുடு തണ്ണി. അരിക്ക് വെച്ച വെള്ളം, ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന്
நம்ம கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். നമ്മൾ അരിക്ക് ഇടാനുള്ള വെള്ളമില്ല, அது ആ വെള്ളം എടുത്ത് அப்புறம் இந்த தண்ணி வந்து நம்ம ஊற்றணும் வாபஸ். சரியா? മസാലയിൽ ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ठंडा पानी नहीं डालता, ठंडा पानी डालना. കച്ച പാനി, അതായത് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കത്തില്ല, ആ തിളച്ച വെള്ളം മാത്രമാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. சுடு தண்ணி ஊற்றணும், பச்சை தண்ணி ஊற்றக்கூடாது இதில். இப்போ நம்ம இந்த கிரேவி ஆயிடுச்சுல, இப்போ நம்ம சிக்கன் போட்டுடலாம். இந்த கிரேவியில் சிக்கன் ஃப்ரை சிக்கன் போட்டுருவோம். ஃப்ரை பண்ணி சிக்கன் போட்டுருவோம். கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, മല്ലിയില ഇടുന്നു. ചിക്കൻ ഫ്രൈ, புதினா, இது சாரி தனியா ധനിയ. அப்புறம் இந்த வெங்காயம் வச்சல கொஞ்சம் ஃப்ரை வெங்காயம் அது இது கொஞ்சம் போட்டுருங்க. இதெல்லாம் நம்ம எண்ணெயில் செஞ்சுட்டோம்ல, கொஞ்சம் நெய் പിന്നെ അരച്ചിൽ നെയ്യ് ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കും അല്ലേ? അതായത് ചിക്കൻ സുർവയിലും നെയ്യ് ഒഴിക്കും. നെയ്യ് ഗീ ചിക്കൻ സുർവ മേ ബി 2 സ്പൂൺ 2 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചിക്കൻ സുർവയിൽ. മിക്സ് பண்ணனும். നല്ല മസാല நல்லா മിക്സ് பண்ணனும். ഓ ഇത് പാത്തപ്പോഴേ സാപ്പിടതുക്ക് വായിന്ന് വെള്ളം വരുത്. அப்ப சாப்பிடும்போது எப்படின்னு பார்க்கலாம். மூமே பானி ஆத்தன்னு சொல்லு. மூமே பாनी आता, வாயில வெள்ளம் வருது. சரி, நல்லா मिक्स பண்ணிடலாம். और पानी नहीं डालेगा? नहीं, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना. जो हम लोग डाला ना गरम पानी, थोड़ा सा, वो जरा से डाला पानी बस है. फिर इसमें तो पानी हम लोग टमाटर डाला ना, पानी सब तो इसमें रहेगा. ഓ ആ ടമാറ്ററിന്റെ ആ പ്യാജിന്റെ അതിന്റെ മസാലയുടെ എണ്ണ അതും നേരത്തെ ഒരു ഇച്ചിരി ചൂടുവെള്ളം 1/2 ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ച് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഇനി വേവുന്നു. ഇതെല്ലാം മസാല ഗ്രേവി தான் இதெல்லாம். தண்ணி बिल्कुल ஊத்தக்கூடாது. தண்ணி ஊத்துனா கொஞ்சம் சுடு தண்ணி ஊத்துனல அந்த தண்ணி மட்டும் ஊத்தணும். ഇതിനെ அடைச்சு வச்சு வேவிக்கும். கொஞ்சம் சிம்ல பண்ணிரணும். இப்படி சிம்ல வெந்துட்டே இருக்கணும். நம்ம அரிசி செய்யணும். சரி சரி. ஊத்திட்டு கொஞ்சம் മുന്തിരിலாம் വറുത്തുக்கலாம். ഓ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ കാജു കിസ്മിസ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നെയ്യിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. നെയ്യ് ചൂടാവുമ്പോൾ ഇടും. കുറച്ചും കൂടെ ചൂടാവണമായിരുന്നില്ല? ரொம்ப சூடாகக்கூடாது, லைட்டாக கொஞ்சம் வறுத்துடணும். ரொம்ப கருத்துக்கூடாது, லைட்டாக வறுக்கணும். சரி. ஊற்றணும். അരി ജാസ്തി എണ്ണ ഊറ്റக்கூடாது. ബിരിയാണി റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. கொஞ்சம் നെയ്യ് ஊற்றணும். ഓ കുറച്ച് നെയ്യ്. இப்போ இது ஆயிடுச்சுல, இப்போ நம்ம 10 நிமிஷம் இது கம்மி பண்ணி வச்சு சிம்பிள் சிக்கன் ஆயிடுச்சு. சிக்கன் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அரிசி செய்வோம். இதில் இது இந்த கடை மசாலா இருக்குல்ல, நல்லா இருக்கு. ஆனால் இதில் ஒரு பொருள் மிஸ் ஆயிடுச்சு. படா இலாச்சி சொல்லுவாங்க. லேசாக கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். இந்த அரிசி இருக்கு, கழுவி வச்சிருக்க அரிசி அது போட்டுடணும். കഴുകി തോത്ത് വെച്ച അരിസി ഇട്ട് நல்லா கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரை பண்ணுவோம். ஒரு 10 நிமிஷம் கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரை பண்ணால் போதும். ஃப்ரை ஆயிடுச்சுன்னா அரிசி நம்ம இந்த சுடு தண்ணி ஊற்றிடுவோம். இதில் சரி. உப்பு உப்பு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி உப்பு இதில் 2 ஸ்பூன் உப்பு போட்டுட்டேன். என்கிட்ட நிம்பு இல்லை, நிம்பு இருந்தால் நீங்கள் நிம்பு போடுங்க. എന്ത് കൊണ്ട് ബോട്ടിൽ കാണിച്ചു? ഇത് വെനിഗർ. വിനിഗർ. നിമ്പു இருந்தாൽ വെനിഗർ വേണ്ട. അപ്പൊ നാരങ്ങ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ വിനിഗർ ഒഴിക്കുന്നു, ചോറ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കണം. എതുക്ക്? അതില് മത്ലബ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. ചിപ്കേക്കാ നീ ചാവൽ. ചാവൽ പരസ്പരം ഒട്ടാതിരിക്കാൻ അവര് വിനിഗർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിമ്പു ഇല്ലെന്ന് ഇപ്പൊ തീർന്നു പോയി. எங்க போகுது மேரி? இந்த தனியா பத்தி இருக்குல, அது கொஞ்சம் கம்மியாயிருச்சு. இது நான் நெட்டது. ഓ വീട്ടിലെ മല്ലിയെല്ലാം നീ അതിനകത്ത് ഇടാൻ പോന്നാ ചോറിലിടാൻ? സ്വന്തം വീട്ടിലെ മല്ലിയിലയും ഇന്ന് വന്ന് கொஞ்சம் அது கம்மியாயிருச்சுல, சேர்க்க மாட்டேன். ஆனா என் பொண்ணு அண்ணு இருக்குல்ல, அவருக்கு பிரியாணினா கலரா இருக்கணும். பிரியாணி தான் கலர் தெரியும் അവർക്ക്. அதுக்காக என் பொண்ணுக்காக நான் சேர்க்கிறேன். അവരുടെ മകൾക്ക് കളർ ഉള്ള ബിരിയാണിയാണ് ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ടാണ് കളർ ചേർക്കുന്നത്. അതെന്ത് റോസ് വാട്ടർ? ഇത് റോസ് വാട്ടർ. சாப்பாடு பார்க்கலாம். வெந்த எத்தனை வெந்த? இன்னும் வேகணும். இன்னும் வேகணும். இது நல்லா வேகலை. வேகலை. இன்னும் கொஞ்சம் இப்படி இப்படி பிடிச்சா அப்படி நம்ம தண்ணி ஊற்றணும்ல, சுடு தண்ணி. இப்போ 2 சொம்புக்கு நம்ம அரிசிக்கு 4 சொம்பு தண்ணி ஊற்றணும்ல, இந்த தண்ணி இதில் எல்லாம் சுண்டிடும். இந்த தண்ணி இப்படி சுண்டணும்.
കുറച്ച് വെള്ളം ഇപ്പം വെള്ളം എല്ലാം വറ്റുന്നു, കുറച്ച് വെള്ളം ഇപ്പൊ ഇറക്കിടുവാ? இல்ல இப்ப இறக்க மாட்டேன், தண்ணி எல்லாம் சுண்டணும். தண்ணி இருக்கு இதுல. சரி சரி. இது ஆயிடுச்சு. இறக்கிடலாம். சரி, பன் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் வேற பாத்திரத்துல இந்த அரிசியை. இன்னும் தம் போடுவல நம்ம. അപ്പൊ ദമ്മിലിടാൻ വേണ്ടി വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് അവർ മാറ്റുവാണ്, അഥവാ കുറച്ച് വെള്ളം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ വാലാൻ വെക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഇപ്പിടി കൂട്ടറலாம். എല്ലാ അരിസിയില്ല ചോറ് ദമ്മിലിടുകയാണ്, പറഞ്ഞോ. இதுல கொஞ்சம் தம்ல போடலாம் சாப்பாடு. கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் நெய் ஊத்திக்கலாம் அதுல. அரிசி கொஞ்சம் வேகணும், தண்ணியும் ஊத்தலாம், சுடு தண்ணி கொஞ்சம். இப்போ அரிசி ஊத்தலாம். அரிசி போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் வச்சிடலாம். அதுக்கு இந்த சிக்கன் செஞ்சோல, சிக்கன் ஃபர்ஸ்ட் லேயர்ல போடலாம். இது 2 லேயர் வரும். சிக்கன் இப்போ நம்ம இது வச்சுக்கிறோம்ல, இது வெங்காயம், இது வறுத்து வச்சுக்க வெங்காயம் கொஞ்சம் இப்படி தூவிடணும். வறுத்து வெங்காயம் இதில். அதுக்கடுத்து இந்த கொத்தமல்லி, இது அப்படியே இருமா, இந்த கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, சரியா? அதுக்கடுத்து இந்த மசாலா நம்ம அரைச்சிருக்கேன், இந்த கடை மசாலா, அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதில் போடணும். அப்புறம் இன்னொரு ட்ரிப் அரிசி போடணும் இதில். இதே மாதிரி கொஞ்சம் அரிசி வேகலைன்னா நம்ம சுடு தண்ணி கொஞ்சம் இதில் ஊற்றிக்கலாம். சரி சரி. கொஞ்சம் கொஞ்சம் லாஸ்ட்டில் நம்ம தம் வைப்போம்ல, அப்போ இதில் கொஞ்சம் நம்ம அரிசி வச்சுக்கலாம். இது அரிசி சொல்கிறேன், தண்ணி சுடு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். அதில் கொஞ்சம் உப்பு போடுவோம். கொஞ்சம் உப்பு, நான் ஆல்ரெடி உப்பு இதில் இருக்குது, சாப்பாடு ரொம்ப உப்பு இருக்குது. சரி சரி. இப்போ இந்த பாக்கியெல்லாம் இருக்குல்ல, சிக்கனில் இதில் போட்டு மறுபடியும் சிக்கன் போடுவோம். சிக்கன் நல்லா கிரேவி இருக்குல்ல. சரி சரி சரி. என்ன கிரேவி சிக்கன் ஊற்றிடலாம். ചിക്കൻ ഗ്രേവി എല്ലാം ഇട്ട് കട്ടതേ. ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി അരച്ച് இருக்குல்ல, ഇത് മേലെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ചോറ് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു, അതിൽ கொஞ்சம் அரிசி கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது. இப்போ ஹார்டாக இருந்தால் நம்ம கொஞ்சம் சுடு தண்ணி வச்சுக்கலாம். தம் போட்டு கொஞ்சம் சுடு தண்ணி ஊற்றிடுவோம். இந்த முந்திரி இருக்குல்ல, இந்த முந்திரி போட்டுடலாம். മുന്തിരി എന്നിട്ട് നെയ്യ് നെയ്യ് അതായത് മുന്തിരിയിലെ വറുത്ത നെയ്യெல்லாம் എല്ലാം ഇതിൽ പോട്ട്. ആ ഗീയും കാജു കിസ്മിസും ആ ഗീയും അതായത് നെയ്യെല്ലാം ചേർത്ത് கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, ஃப்ரை ஆனியன் ஃப்ரை பண்ணோம்ல, அப்புறம் இது அந்த மசாலா, கொஞ்சம் மசாலா கலர் இருக்குல்ல, இந்த மசாலா கொஞ்சம் போடணும், நல்லா ஃப்ளேவர் வரும் இது போட்டால். அப்புறம் கொஞ்சம் சுகர் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்காக, അതായത് ഷുഗർ ചീനി മലയാളത്തിൽ പഞ്ചസാര, ചീനി ഷുഗർ അതായത് പഞ്ചസാര ചീനി പോടുന്നത് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് വരുമെന്ന്. அப்புறம் இது കളറ് അപ്പോൾ ഒരു ടിപ്സ് ആണ് കേട്ടോ, ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. இப்போ நம்ம தம்மில் வச்சிடலாம். ഇനി ദമ്മിൽ വെക്കാൻ പോകും. இப்போ இந்த இலை இருக்குல்ல, வாழை இலை, பேப்பர் கூட பேப்பர் நனைச்சு போடலாம், தண்ணியில் நனைச்சு போடலாம். நான் வாழை இலை போடுவேன். ദമ്മ് പോടുന്നതിന് വാഴയിലാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ വാഴയിലയുടെ ഒരു മണമല്ല ഈ ബിരിയാണിയിൽ വരും ഇല്ലേ മേരി? இதுல ஸ்டீம் வெளியே வராது. அது இருக்குல்ல, நம்ம சூடாகும்ல, அப்போ இது அனல் போகாது வெளியே. அனல் போகக்கூடாதுன்னு செய்கிறேன். இப்போ நம்ம தம்மில் வச்சிருவோம். ദമ്മിൽ വെക്കുന്ന നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു കടായിയാണ്. ആ കടായി ഒന്ന് കാണിച്ചേ. இது கடாயில இது ஒரு தவா ஒரு தவா நல்ல வெயிட் இருக்குல்ல, நல்ல வெயிட் இருக்கு. தவா வச்சிரணும், மூடிட்டு நம்ம எதனா ஒண்ணா வெயிட் இருக்குல்ல, எதனா போட்டு வச்சிரணும். ഇനി ഗ്യാസ് കത്തിക്കാണ്, ദമ്മിൽ വെക്കാൻ പോവാണ്. ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கணும் ഗ്യാസ്. അതായത് 10 നിമിഷം ഹൈയിൽ ബിരിയാണി ദമ്മിൽ വെക്കുമ്പോൾ 10 നിമിഷം ഹൈ നല്ല ചൂടിൽ വെക്കും. എതനാ വേട്ട എതനാ
മേലെ ചൂടുവെള്ളം വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വെള്ളം എടുത്ത് ചൂടാക്കിയായിരുന്നു. ചൂടുവെള്ളമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗരം പാനി ഗരം പാനി കുച്ച് വെയിറ്റ് നിമിഷം ഇത് നല്ല ചൂടിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് നല്ല ഫുള്ളിൽ വെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് 10 മിനിറ്റ് ഇത് കുറച്ച് വെക്കും. ബിരിയാണി ആവുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ 40 നിമിഷമായി. അവർ സിമ്മിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 20 നിമിഷം തീ കൂട്ടി വെച്ച് 20 നിമിഷം തീ ഇതും കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നല്ല മണം വരുത്. വാവ്, അച്ഛ ഖുശ്ബു आता. கொஞ்சம் அரிசி பார்க்கலாம். கொஞ்சம் வெந்துருச்சு. அரிசி நல்லா வெந்துருச்சு. மேரி சீக்கிரமா எனக்கு கொடு. கொடுக்குறேன். എടുക്കുതാ. വെந்துருச்சு நல்லா. നല്ല സൂപ്പർ ബിരിയാണിയാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മേരി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മേരി ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് പാரு. മേരി ஹாய். நான் பண்ணிட்டே இருப்பேன். செஞ்சுட்டே இருப்பேன். ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பேன். ஓ, மாசத்துல 2 வாட்டி 2-3 வாட்டி செஞ்சிருவேன். சேர்ந்துடுவேன். இது ஜெயாக்கு. எனக்கா? ஜெயா ஃப்ரெண்டுக்கு. വാ, ഇത് സലാഡ് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ. താണ്ട നല്ല സൂപ്പർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം. സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ஃபர்ஸ்ட் ஜெயா பண்ண டேஸ்ட். நல்லா இருக்கா? ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ഇത് പത്തിയിലാണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. വാഴയില, കേലാപ്പത്തി. മതി പോതും. അങ്ങനെ ബിരിയാണി റെഡിയായി. ഞങ്ങൾ ഇനി ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സലാഡൊക്കെ ഇടണം.